Good morning to everyone. Respected Manager, Reverend Father Matthew Chikalakal CMI, Principal, Reverend Father Joshi Mayamparambal CMI, Vice Principal, Ms. Girija Kumari G, Reverend Dr. Tito Vallavantara CMI. Today is a memorable moment for Class 10 as they are here for the blessing ceremony. A ceremonious day of reflection, celebration, and spiritual guidance that strengthens the bond within the school community and inspire students to uphold the school ethos with pride and dedication. The upcoming examination is like a threshold for the students between the worlds of familiarities and that of possibilities. As fellow students, it is our duty to pray for their success. The blessing ceremony is our attempt at expressing our heartfelt good wishes for all our young learners who have grown up over the years in our school, in the hands of teachers tender care and concern. Once again, I extend a heartfelt welcome to our manager, Reverend Father Matthew Chikalakal CMI, Principal, Reverend Father Joshi Mayamparambal CMI, Vice Principal, Ms. Girija Kumari G, Reverend Dr. Tito Vallavantara CMI, teachers, parents, and most importantly, to all my friends. This assembly for Class 10 is a cherished tradition that symbolizes a pivotal moment in the school students' academic journey. Held with reverence and pride, the ceremony is a culmination of years of hard work and dedication as students prepare to transition into the senior secondary phase of their education. There is a proverb in English, time and tide wait for no man. The tide does not wait for anyone, and the time doesn't stop. Whether one is ready for it or not, the tide comes in and goes out, and the time continues. The process of nature continues. The time has now come for Class 10 to prepare for future. This is a very special moment for them in their lives when they are getting ready to prove themselves. All these years, they were writing school exams and getting ready for a board exam outside the school. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. We begin our ceremony invoking the God's blessings. School choir will lead us in prayer. All please stand up and pray in your mind with the school choir.
Spiritual knowledge helps children to attain bright future. After reading holy book, we can think in a positive way which help us to grow better. It is now time to read the holy books. I invite Dia, Muhammad Fahmi and Bisma for the reading. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകം. താൻ അവതരിക്കുന്ന അവസരം ഏതെല്ലാമെന്ന് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ് സന്ദർഭം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാന അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയവും അധർമ്മത്തിന് വളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവനവന്റെ കർത്തവ്യം കർമ്മത്തോടൊപ്പം പരധർമ്മവും ചെയ്യുക. ഇവിടെ സർവേശ്വരനായ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സ്വധർമ്മചരണത്തിൽ അവരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. Reading from the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Recite, in the name of your Lord, who created man from clinging substances. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen. Reading from the Holy Bible, Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. God promises that His plans for us are filled with hope, peace, and prosperity. Even in moments of uncertainty, we can trust that He is guiding us towards a bright future, always for our good. Let the light of this lamp illuminate our path to knowledge and wisdom. As we light this lamp, we symbolically dispel darkness and ignite the flame of enlightenment. May the radiant glow of this lamp inspire us to reach new heights. Now, Manager Father and Principal Father, Vice Principal and class representatives will light the lamp of wisdom and knowledge to illuminate the world. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritangamaya Om Shanti 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 Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritangamaya Om Shanti 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 Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritangamaya Om Shanti 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 Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Guru is one who knows God and who shows the way to follow a divine manifestation. Guru Dakshina is a concept which refers to the tradition of showing respect and gratitude to one's teacher or guru after the completion of the process of education. It is a sort of love and respect exchanged between the guru and the disciples. Now, the student representatives of class 10 will offer the Guru Dakshina to the respected Manager Father and Principal Father. Now, I invite our Manager Father to address the students. ഏറ്റവും ബഹുമാനായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ, ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ടിറ്റോ അച്ഛൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്,
ഏറെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ മക്കളെ, സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ഈ നിമിഷത്തെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ ഏകദേശം അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയവുമാണ്. നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കുക, നമ്മളെ 10 വർഷം 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ LKG തൊട്ട് ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 12 വർഷം. ചിലപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ പലരെയും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നും ഞാൻ കുറേ നാളൊക്കെ നിങ്ങളെ നോക്കിയതാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അന്നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഹൂർത്തമാണിത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാളും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്. നിങ്ങളെ LKG തൊട്ട് മധുരാക്ഷരങ്ങളിലെ മധു ഉണ്ണുന്ന ആ കാലം തൊട്ട് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചെഴുതിച്ച് ഇന്ന് 10ാം ക്ലാസ് വരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് വിടുന്ന ആ സമയത്തെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും എല്ലാ മാസവും, എനിക്കറിയാം വളരെ യത്നപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ, വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തുമാത്രം എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്താവോ അത്രയും എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമിനേഷൻസ് ഇവിടെയും നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ദറ്റ് യു നീഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് വെൽ. ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ അവസരമാണിത്, ഈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ സ്കൂളും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പേരൻസും അവരെല്ലാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ വിൽ ബി യുവർ പെർഫോമൻസ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം അവരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അന്നേരത്തേക്ക് മക്കളെ, നിങ്ങളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ധന്യമായിട്ടുള്ള സമയം. വൺ സ്റ്റേജ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു അനദർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ ഫസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിരൂപിക്കണം. മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ച് ഇന്നു മുതലേ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ certainly there is no way other than getting that first certificate. ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. നിങ്ങൾ 50% മേടിച്ചാലും 60% മേടിച്ചാലും 70% മേടിച്ചാലും 80% മേടിച്ചാലും 90% മേടിച്ചാലും ഇവിടെ ആരും നിങ്ങളെ വന്ന് അയ്യോ പൊത്തോ എന്തു പറ്റി, അങ്ങനെ പറ്റിയോ ഇങ്ങനെ പറ്റിയോ എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കാൻ പോകുകയില്ല. ഒരു മനുഷ്യരും നിങ്ങളോട് അത് ചോദിക്കാൻ പോകുകയില്ല. നിങ്ങൾ whatever you get you achieve, that is great എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പൊള്ളുന്ന കുറേ മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ അടുക്ക് ഏത് ഗ്രേഡാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയും ഇത് കിട്ടി, കൊള്ളാം, നല്ലത് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വേദനിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരുണ്ടാകും. അത് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് ആയിരിക്കും. അത്ര അല്ലായിരുന്നല്ലോ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. അന്നേരം മക്കളെ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക, വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ എഴുതി വെക്കണം, നോ റെസ്റ്റ് ഫോർ മീ till I achieve my goal.
till I complete my examination. എഴുതി വെക്കണം. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഇപ്പം ടിറ്റോച്ചൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പം ടിറ്റോച്ചൻ PhD എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും പുള്ളി റാങ്ക് ഹോൾഡറായിരുന്നു. അത് അല്ലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനാകും, അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാനെല്ലാം പോകും. പക്ഷെ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യം അത് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് കടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീർഘങ്ങളാം കൈകളെ നൽകി ദൈവം നമ്മളെ ഈ പാലിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇനിയുള്ള അവസരം ഏറ്റവും അതിന് ഓരോരുത്തരും ചെല്ലുക. ഇന്ന് ചെന്ന് നിങ്ങളെ കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങണം. നോ റെസ്റ്റ് ഫോർ മീ, എനിക്ക് വിശ്രമമില്ല ടിൽ ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഞങ്ങളെ സ്കൂൾ നിങ്ങളിപ്പം 10ാം ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ +1ലേക്ക് +2ലേക്ക് ചോയ്സ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ സെമിനാരിയിൽ ഞങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ 3 പേരും സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ സെമിനാരിയുടെ വാതുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. നമുക്കന്നത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം വേണം നമ്മുടെ അടുക്കൽ. നമ്മൾ പറയണം ഞാനൊരു പ്രിൻസിപ്പളാകാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇതിനിവിടെയല്ല സ്ഥലം, വേറെ വല്ല സ്ഥലത്ത് പൊക്കോളാൻ പറയും. അല്ലെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പറയും ഇവിടെയായിട്ടല്ല ഇതിനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മളെ ഒരു വൈദികനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറി ചെന്നാൽ പറയും ദ ഡോർസ് ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ യു ഹിയർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യും. ദൈവമക്കൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ ഈ 11ാം ക്ലാസ്സും 12ാം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ വി ആർ ഓപ്പൺ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും എടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളത് പരിശ്രമിക്കും, ഞങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരൊക്കെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലൊക്കെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരത്തേക്ക് ഈ സമയം ഇനി നിങ്ങളെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പൊന്നും കാണാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും I extend all of you a welcome to the 11th standard classes. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I welcome all of you provided എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്നത്. If you are coming here for entertainment, this is not the place. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, +1 +2 is the most decisive period. പണ്ടൊക്കെ SSLC പാസ്സാകുക, 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം. ഇന്നതല്ല. ഇന്നത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 12 ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേജ്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങളെ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ഇനിയും പറയും ഇരുന്ന് വായിക്കേ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. അവർ പഴയ ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങളും പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും തട്ടി നിന്നിട്ടൊക്കെ കാണും. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തട്ടി ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ മേലെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തട്ടി നിന്നിട്ടൊക്കെ കാണും. നമ്മൾ പറയണം മറ്റൊരു ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയണം, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യണോ? ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ നിങ്ങൾ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാക്കി തീർക്കണം, നിങ്ങളായി തീരണം. അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയണം എൻ്റെ മകളെ എൻ്റെ മകനെ എന്നൊക്കെ പറയണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തിലാണ് അവരും ഞങ്ങളും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരത്തേക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുക. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്,
we are not entirely depending on the studies. We are giving a formation. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതും. ഇവർ പഠിക്കണം ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു ഗേജ് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്. എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും വേർതിരിച്ച് കാണുക, ഇവർ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് പുവർ ആൻഡ് ദ മാർജിനലൈസ്ഡ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ. പാവങ്ങളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുമാത്രം കെയറോടുകൂടി ഇവർ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഇവർ പഠിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ക്യാമ്പസിലെ പല രീതിയിൽ, ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം ഒരു മിയർ പഠനം മാത്രമല്ല, അവനെൻ്റെ ദാഹത്തിന് എൻ്റേതുപോലെ ദാഹമുണ്ട് എന്ന് ഈ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈക്കിളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയല്ല. നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ പോകാൻ പറ്റിയല്ല. നമുക്കതിനുള്ള ഗവേഷണത്തിനുള്ള അതുപോലെയുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഏത് സ്കൂളാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ പത്രം തുറന്നു വെച്ചാലും നമുക്ക് കാണുന്ന എന്തുമാത്രം ഇമോഷണൽ ചാർജസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന ക്യാമ്പസും പരസ്പരം കെയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസും മറ്റുള്ളവരോട് ദയ കാണിക്കുന്ന ക്യാമ്പസും ഒക്കെ ഉള്ള ക്യാമ്പസിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ പഠനവും നടക്കുകയുള്ളൂ. അന്നേരം മക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം, യു ഫൊഗറ്റ് അബൌട്ട് എവറിത്തിങ് എൽസ്, ബട്ട് സർട്ടൻലി യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡീസ് നൗ. കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. ഞാനൊരു മാഗസീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വായിച്ച ഇതാണ്, when the caterpillar decides to become the butterfly. ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കാനായിട്ട് ആ പുഴു അത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഡൂയിങ്? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ കുക്കൂൺ. കയറുകയാണ്, ഒരു കുക്കൂണിലേക്ക് കയറുകയാണ്. കുറേ നാൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അതിന് ചിറക് വിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ടൈം ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ കുക്കൂൺ. നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ കയറാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമായി അത് നിങ്ങൾ കയറുക. ലോകത്തിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിടുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ തിങ്, യുവർ സ്റ്റഡീസ്. വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ, ടി വി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടോ, വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. വേണ്ട, നമുക്ക് അത് കുറേ കാലത്തേക്ക് വേണ്ട. അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അതിനെ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റിയല്ല. അത് ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല. പക്ഷെ യു നീഡ് ടു ഡിസൈഡ്. ഈ കുറേ കാലത്തേക്ക് ഐ എം കീപ്പിംഗ് അവേ ഫ്രം ഓൾ ദീസ് അൺനെസസറി ഗാഡ്ജറ്റ്സ് സെറ്റർലി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ സക്സസ് ഈസ് യുവേഴ്സ്. നമുക്ക് ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഒത്തിരി പേരെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ജന്മമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. വി നീഡ് ടു ഡു ഗുഡ്, വി നീഡ് ടു ബ്ലെസ് അതേഴ്സ് ലൈഫ്സ്. അതിന് നമ്മളെ തന്നെ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആക്കാനുള്ള സമയം നല്ല രീതിയിൽ അതാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഈ സമയം എത്രയും ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. മാതാപിതാക്കളോടും ഇവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നും പോകരുത്. നല്ല കുട്ടികളാണ്. അവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. വെറുതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത്. ചൂടുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ പോക്സും ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫുഡ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കരുത്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക, നമ്മുടെ വയറിനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പരസ്പരം നോക്കി ചെയ്യുക. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വെളിച്ചം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തേക്കുക. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം
ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകളെ, നല്ല വിജയാശംസകളെ. ഒന്നിനും വിഷമിക്കരുത്. ഈവൻ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈസ് ടഫ്, തിങ്സ് വിൽ ബി പ്രോപ്പർ ഫോർ യു. താങ്ക് യു. Thank you, Father, for your inspiring words. Do not be the cause of your parents shedding tears on account of you. Great God by Saint Kuriakos Elias Chavara. He believed that character education should start in the family and continues through school. Now, Class 10th offer flowers on the feet of our guiding light, Saint Kuriakos Elias Chavara. We also would like to show the love and concern to our friends by presenting a good luck card, a small gift to each one of you. I invite all the students in classways to do the floral offering and to receive the gift. 10th A students. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കഥന നിവാരണ കഴിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ.
Thank you all. Next, I would like to invite our principal father, who is the strength and support of our school, for the felicitation. ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ടിറ്റോ വള്ളവന്തറച്ച, ഗിരിജ മാം അവർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് നിസാന മാം, പ്രിയ മാം, രേഖ മാം, ജാസ്മിൻ മാം, ഏറ്റവും പ്രിയ സഹാധ്യാപകരെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, എൻ്റെ മക്കളെ, ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജവഹർ സ്കൂളിൻ്റെ 28ാമത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന 120 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്ലാസ് 10ലും 44 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്ലാസ് 12ലും ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് ആസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നാൽക്കവലയിൽ എത്തി ഇനി എങ്ങോട്ടാണ്, ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് തൻ്റെ യാത്ര തുടരേണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് 10 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. കാരണം ക്ലാസ് 10ലെ പഠനത്തിന് അനുസരിച്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തുക. ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ സയൻസിൻ്റേതായ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്കോ, ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ CBSEയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീം തിരിച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയൻസ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളോ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളോ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? ക്ലാസ് 12ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും ചിലർ പറയും, ഫാദർ ലെറ്റ്സ് സീ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മാർക്സ് ഐ വിൽ ഡിസൈഡ്. അതൊരു ശരിയായ രീതിയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവി കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ. നിങ്ങൾ മക്കളെ ഇനി 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടി എഴുതി കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇനി നടക്കുകയില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവരോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഡോണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ലേറ്റർ. ഒരിക്കലും എനിക്ക് അല്പം കൂടി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അല്പം കൂടി അധ്വാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് മേടിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മാർക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. സോ ഡു അവർ മാക്സിമം
എത്ര നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എത്ര നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി സന്തോഷത്തോടുകൂടി പോകുക. അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജരച്ചൻ തൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്, വാട്ട് എവർ മേ ബി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഓൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. 120 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്ലാസ് 10-ലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് അല്ലെ ഓരോ മുഖവും എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും, ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച്. കാരണം ഒന്ന്, ഞാനും അവരുടെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മുഴുവൻ. കൂടാതെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ചിലരെയെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടതും നിങ്ങളെയുമൊക്കെ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്നും മറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ നന്മ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ അധ്യാപകരും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്, അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെനിക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും. അത് ആര് എതിർത്താലും ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ ഓരോ അധ്യാപകരും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഇവരുടെ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെ ഇവരെ സ്നേഹിക്കുകയും, സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രോത്സാഹനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ലതായിട്ടും പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തിരുത്തേണ്ട സമയത്ത് തിരുത്തിയും, അവരെ വളർത്തേണ്ട സമയത്ത് വളർത്തിയും, ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ആണ് ഇവരുടെ ഓരോ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സും ഇവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ളവരും എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്നവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ, നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയായിരുന്നു ഹയർ ക്ലാസ്സുകൾ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം, ഹയർ ക്ലാസ്സിലെ പഠനത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും വരരുത്. അതായത് ഇവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാമായിട്ടോ പരിപാടികളായിട്ടോ കളികളായിട്ടോ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴും അത് ഹയർ ക്ലാസ്സിലെ പഠനത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അവധിക്കാലത്ത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അവിടെ പഠനാന്തരീക്ഷം വളരെ ശാന്തമാണ്. ന്യൂ ബിൽഡിങ്ങിൽ പഠനാന്തരീക്ഷം വളരെ ശാന്തമായിട്ട്, ഏത് ക്ലാസ്സിനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ ക്ലാസ്സോ മോട്ടിവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെ അത് ഒരു കാരണവശാലും അത് ബാധിക്കുകയില്ല. ആ രീതിയിൽ ഉള്ള, ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ 12ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ അവരെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പോഴും നോക്കിക്കാണുന്നതിനും ഒക്കെ എനിക്കും കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അധ്യാപകർ കൂടുതൽ സമയം അവരോടുകൂടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കെയർ കൊടുക്കാനും അവർക്ക് പറ്റുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂള് ഒന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പഠനം കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഠനവും സ്വഭാവ രൂപീകരണവും ഇത് രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് CMI സഭയുടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പഠനവും അതുപോലെ സ്വഭാവ രൂപീകരണവും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതുകയും അതിന് വേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സ്കൂളിലായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിറ്റോച്ചൻ നേരത്തെ ഞാനും ടിറ്റോച്ചനോട് ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അവിടെ അച്ഛൻ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു, ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അവിടെ കോളേജിലായാലും സ്കൂളിലായാലും ഒക്കെ
ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാന്യരച്ചൻ്റെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഒത്തിരി ശല്യപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവരുടെ പിറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതും ഇവരെ വണ്ടി കയറ്റി വിടാൻ വരെ PT ടീച്ചേഴ്സ് ചെല്ലുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കളായിട്ട് അല്ലെ കൊച്ചുമക്കളായിട്ട് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് വീഴ്ചകൾ വരരുത് എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ശിക്ഷണ നടപടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയോ വാണിങ്ങോ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് നല്ല അഭിമാനിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ജവഹർ കുടുംബത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക്, ജവഹറാകുന്ന ഈ അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് വക നൽകത്തക്ക രീതിയിൽ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും. ആമുഖമായിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന ന്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ന്യൂസും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ്, ലോകത്ത് അക്രമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അമ്മ പെങ്ങന്മാരെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും കലിയുഗമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താണ്, കൊച്ചു മകനെ പോലും കൊല്ലുവാനായിട്ട് മടിക്കാത്ത പിതാവ്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അമ്മയെ കൊല്ലുന്ന മകൻ, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമ്മ, അതല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന കാമുകി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെതായ ഒത്തിരിയേറെ എന്താണ് ഒരു കലിയുഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു പഠന ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു കോവിഡാനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് അവർ പറയുന്ന വാക്ക്, ഒരു ബ്രെയിൻ ഫോഗ് ഇന്ന് ഈ തലമുറയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. ബ്രെയിൻ ഫോഗ്, ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പുക. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്തോ എന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതും പറയേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടെയും അത് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട്, എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇവർ 6ലും 7ലും ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇവരുടെ പഠനത്തെ കുറേയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് ഒത്തിരിയേറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ അതിജീവിക്കുക, അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. അതല്ലാണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ആയിക്കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, എൻ്റെ ഈ ജീവിതം ഒരു നന്മയായിട്ടോ നല്ലതായിട്ടോ പറയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മനോരച്ചനും പറഞ്ഞത് ഇത് തപസ് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ്. അധ്വാനിച്ച്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സും ഷൂവും എല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തരുന്നതിനും നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ഏറി വന്നാൽ ഇനി 2 വർഷം കൂടിയൊക്കെ ഇതുണ്ടാകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊത്തിപ്പിരിക്കും. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി പഠിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി സമ്പാദിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ പിരിച്ചുവിടും. അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും അധ്വാനിച്ച് ജീവിതം പടുത്തുയർത്താനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ
ഇപ്പോഴേ അതിന് കരുക്കൂട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അതിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. എൻ്റെ മക്കളെ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു ജീവിതം മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുകയാണ്. എന്താണ്, യു മേ ബി ബോൺ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഏജ്, പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ, ആൻഡ് മേ ബി 75 or 80 years that we are living in this world. ആ ഒരു 80 വർഷം അല്ലെ 75 വർഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം. ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചരിത്രം കുറിക്കുന്നതായിട്ട് മാറ്റണം. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തോളിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ വളരുവാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ തോളെ കയറി ചവിട്ടി പിടിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവരെവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേണം നിങ്ങൾ എത്താനായിട്ട്. പറ്റുമോ? ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ലെവലിന് മുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വളരാനായിട്ട് പറ്റും? എല്ലാവരും കുറേ പേരെങ്കിലുമൊക്കെ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ എല്ലാവരും ആകണം. കാരണം അതാണ് അവരുടെയും ഉദ്ദേശം. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, അദാനി അംബാനി പോലെ വലിയ റിച്ചായിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആരും എനിക്കില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ 2 വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനായിട്ടും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെയില്ല. സ്കോളർഷിപ്പ് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 150ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം വലിയ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ടൊരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫിലെത്തി. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എനിക്കായതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആയിത്തീരണം എന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിന് മാതാപിതാക്കളെ തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്കാകാൻ പറ്റാഞ്ഞത് നിങ്ങളാകാനായിട്ടാണ് അവർ ഈ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് ഫലം നൽകത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ജീവിതത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനോട് അങ്ങേയറ്റം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം. ഇനി 8 ദിവസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം റെഡിയായി. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്കിവിടെ 200ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട്. മറ്റ് 3 സ്കൂളിൽ നിന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വന്നു. ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി റിസീവ് ചെയ്ത് എല്ലാം ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം തരത്തിലും ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി. ഇനി അത് ഭംഗിയാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. 8 ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി. ഈ 8 ദിവസവും അതിനുശേഷം ഓരോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടും തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 3ഉം 4ഉം ദിവസമൊക്കെ അവധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ടും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനും വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നന്നായിട്ട് ഈ ദിനങ്ങളൊക്കെ ഇനി മറ്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസിനും പോകാതെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇനിയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ട്യൂഷൻ നിർത്തുക. ട്യൂഷനൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളിരുന്ന് തനിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. ഇപ്പോഴാണ് രാവിലെ ഇവർക്ക് സ്കൂളില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം ഓരോരുത്തർ ബാഗുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നു. 1 മണിയാകുമ്പം വീണ്ടും 1:30 ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കും, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് പഠിക്കും. ഇനിയെങ്കിലും ദയവായിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഇവർ ട്യൂഷൻ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചത് മതി. ഇനി അവർ പഠിക്കട്ടെ, സെൽഫ് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ പേരൻസ് പറയുന്നതിനാ, അച്ഛാ അവിടെ പോയിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കേട്ടെങ്കിലും പഠിച്ചോളൂല്ലോ. എന്തെങ്കിലും കേട്ട് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അയച്ചു, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇത്രയും നാൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണം. ഞാൻ ഓരോ പേരൻസും എന്നെ ചിലർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയച്ചു തരണം വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുക്കണം, അത് കൊടുക്കണം. മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിഷയത്തിനും. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മക്കളെ, നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഏതാനും മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അടുത്ത വർഷത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം.
എന്താണ് ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് 80-90ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ 2 വർഷം കൂടിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ഒന്നാ അടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ് 11ാം ക്ലാസ്സുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 12ാം ക്ലാസ്സുകാർ. അപ്പോൾ അവരിൽ ചിലരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛാ 11ാം ക്ലാസ്സല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് ഉഴപ്പി. അവർ തന്നെ എന്നോട് പറയുന്ന 1 വർഷം അത് ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ. അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ പോയി ചിലരൊക്കെ അങ്ങ് ഇപ്പോഴും റെസ്റ്റും റിലാക്സേഷനുമാണ് അവർ. ഇനി അവരെന്താണോ ഇനി അവർ പഠനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മക്കളെ പഠിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഒക്കെയുള്ള ഈ 2 വർഷവും കൂടി, അടുത്തൊരു 2 വർഷവും കൂടി, അടുത്ത 2 വർഷമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 10 വരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഏറെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനമാണ് 11ഉം 12ഉം. നിങ്ങൾ ചേട്ടന്മാരോടും ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്ക്. 10 വരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയൊക്കെ കൂടി ഒറ്റ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇനി അത് 3 പരീക്ഷയും അതിനകത്ത് എന്താണ് 12 ബുക്കും ഒരു വിഷയത്തിന് തന്നെ 2 ബുക്ക് വെച്ച് 6 അല്ലെ 12 ബുക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ച് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് 11 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരുങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അടുത്ത വർഷം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കും. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു PT വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനങ്ങനെ 11ാം ക്ലാസ്സുകൾക്കോട്ട് 12നും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോറൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരല്പം ക്ലാസ്സുകൾ ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻട്രൻസ്, അത് ഇപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളും പോയവരൊക്കെ ചിലരെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നെന്നൊക്കെ എന്നോട് 1-2 പേര് സംസാരിച്ചു. അതായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പല എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങുകൾ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായാൽ 50% സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലക്ഷം രൂപ മേടിക്കുന്നത് അവർ 1 ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് മേടിച്ച് കൊണ്ട് 1 ലക്ഷം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പാണല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് നല്ലതെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മൊത്തം ഫീസ് അത്രയും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. 95 അബവ് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 100% ട്യൂഷൻ ഫീ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. 100%. 95% അബവ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് 100% നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് അത് മേടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എൻ്റെ കണക്കൂട്ടലനുസരിച്ച് ഒരു 70 പേർക്ക് 95 അബവ് മേടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ഇവരുടെ PA1 അല്ലെ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് മാർക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 70-ലധികം പേർക്ക്, അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു 20 പേർക്ക് വെച്ച് 95 അബവ് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് കൊടുക്കാവുന്ന വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നേക്കാം, ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ടത്. അഡ്മിഷൻ ഫീ എന്നുമ്പോൾ നമുക്കില്ല, ആനുവൽ ഫീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് സയൻസിൽ 11,000, കൊമേഴ്സിൽ 10. അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് കൂടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് ചിലരിങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്ററിയും കൂടിയാണ്. 2 സബ്ജക്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് ഗ്രൂപ്പും കൂടി നമ്മൾ പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. 5-ന് ക്ലാസ് 11 ആരംഭിക്കും. പോരെ, അത്രയും പോരെ. 1.5 മാസം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടും. 1.5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയ് 5-ന് ക്ലാസ് 11 ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയോളം ഒരു റിവിഷൻ, ഇവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒരു റിവൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ 11ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ മെയ് 5-നായിരിക്കും 11ാം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻട്രൻസ്
ഈ സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നു, നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എൻ്റെ അനുഭവവും ഇത്രയും നാളത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ലെറ്റ് ദം സ്റ്റഡി നൈസ്ലി ക്ലാസ് 11-12. വേണ്ടാത്ത ബേർഡൻ എടുത്ത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഒക്കെ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചുമടുകൾ എടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ദയവായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. പരാജയപ്പെട്ട പല പേരൻസും എൻ്റെ അടുക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണ്, എൻട്രൻസും പഠിത്തവും കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. അത്ര വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താണ് പത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഈ പാലാ ബ്രില്യൻ്റ് 500 റാങ്ക്, ഈ 500 റാങ്ക് ആർക്കാ കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. കാരണം പാലാ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കസിനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, ഈ 500 റാങ്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് റിപ്പീറ്റേഴ്സിനാണ്. അല്ലാണ്ട് നേരെ 10ലും 11ലും 12ലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ റെയറായിട്ട് 1 കുട്ടിക്ക് 2 കുട്ടിക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഈ എൻട്രൻസ് അത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കലിന് പോകണ്ടെന്നാണോ എൻട്രൻസ് എഴുതണ്ടെന്നാണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ എൻട്രൻസും ഒക്കെ എഴുതാം. പക്ഷെ അത് 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം 1 വർഷം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക. എന്നിട്ട് പോയി തപസ്സിരുന്ന് 1 വർഷം. അപ്പോൾ പറയും 1 വയസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്കോർ 11-12 സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നത് വളരെ താഴോട്ട് പോകും. അവിടെ ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൂടി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻട്രൻസിലും ഒക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, അനാവശ്യ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങുകൾ ദയവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉടനെ എടുക്കാതെ നിങ്ങളത് ക്ലാസ് 11-12 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷം. അപ്പോൾ അന്നേരത്തേക്ക് ഇവർക്കും ഇത് സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ല പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം തപസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാലാ ബ്രില്യൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ അത് പോകുന്നിടത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കളിയും മറ്റു പരിപാടിയൊന്നും നടക്കിയല്ല. ആ 1 വർഷം കുറഞ്ഞത് അവർ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്കൂളിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 18 അവേഴ്സൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 18 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദിവസവും തലേദിവസത്തെ പരീക്ഷ 18 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞ്, നമ്മുടെ സഹോദരിയിൽ തന്നെയുള്ള സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കൂടി ഉണ്ട്, അവിടെ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അച്ഛാ പറ്റുന്നില്ല, അവളെ കൊണ്ട് ഇത് 2 കൂടി പറ്റിയല്ല, അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ബാച്ചിലേക്ക് അവളെ ആക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുണ്ട്. പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പം, വർഗീസ് സാറ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, അച്ഛാ അത് അവിടെ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് ഒരു കുട്ടി ലീവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സീറ്റിലേക്ക് അവളെ മാറ്റി നോർമൽ ബാച്ചിലേക്കാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വെറുതെ ഒത്തിരി നമുക്ക് പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം, അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ് ദം സ്റ്റഡി. അവർ പഠിച്ച് വിഷയം, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 10ഉം 11ഉം 12ഉം തമ്മിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ലും 12ലേക്കും വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാരുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ആധികാരികമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആ വിഷയം ഒരു ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ഗോ ഫോർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്. അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമാകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് അതുമാത്രമാണ്, ഒത്തിരി ഇത് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാനായിട്ട്, നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല സ്കോറ് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ലാസ് 11 തുടങ്ങുന്നത് മെയ് 5 ആയതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചകൾ തന്നെ, ഈ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചക്കകം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോം എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പുസ്തകം ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റ് ഇതിലേക്കും അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് 120 അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അനുവാദമുള്ളൂ. CBSE തുടങ്ങി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അനുവദിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ 120 ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് 118 120 ആണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദയവായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഐ എം ഓൾവേസ് ഗിവിങ് അവർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ കൊടുക്കുക. അവസാനം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 2 കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. കാരണം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സീറ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2 കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അത് എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ മാർഗമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ സീറ്റൊക്കെ CBSE കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഓരോ സ്കൂളിനും ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയും അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം, വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്പം കൂടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. 120 സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ അസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ 120 പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ 120 പേര് ഇവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആരെ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പാരൻസ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ചക്കകം അത് ഇവർ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇവർ പഠിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഫോം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക, ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോം വാങ്ങിക്കുക, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോം വാങ്ങിക്കുക, ഫില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ അതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് കൊടുക്കുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാകും. അതിനുശേഷമേ നമ്മൾ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലോട്ട് അറിയിപ്പുകൾ വിടുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയ മക്കളെ, വൺസ് അഗെയിൻ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഏത് തരത്തിൽ എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുക. ഡോണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ലേറ്റർ. അല്പം കൂടി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് മേടിക്കാമായിരുന്നു. 94 കിട്ടി. അയ്യോ, എനിക്ക് 2 മാർക്ക് കൂടി വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് കൂടി വാങ്ങിച്ചിരുന്നാൽ 95% ആയേനെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരരുത്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും 120 പേരും ഫുൾ A+ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ട്രീറ്റ് എൻ്റെ വകയായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് ട്രീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. 120 പേരും ഫുൾ A+ മേടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ A+ മേടിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി പഠിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല, ഇനി ജസ്റ്റ് യു ഗോ ത്രൂ വാട്ട് യു ഓൾ തിങ്സ് യു സ്റ്റഡീഡ്. ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഞാനതോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് 42 വർഷമായിട്ട് ഫിസിക്സ് ഇട്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത വർഷത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് കുറേ നാളിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റിട്ടയറായി. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാസത്തിൽ 1 ഒക്കെ വന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി പിള്ളേരോട് പറയണം, ഇനി പുസ്തകമൊന്നും കയ്യിലെടുക്കരുത്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഓരോ വിഷയവും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ മാത്സാണ് അല്ലെ സയൻസ് ഫിസിക്സാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോവുക. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാതെ വരുന്ന കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ വരുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടുക. അതിനുശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കിട്ടാതെ വന്നതൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും പുസ്തകം മറച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. വീണ്ടും പുസ്തകം അടച്ചു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് ആദ്യം മുതലെടുത്തിട്ട് 1ാമത്തെ പാഠം തൊട്ട് ഇനി നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ചിലരൊക്കെ പരീക്ഷയുടെ അന്ന് രാവിലെ വരെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കല. പിന്നെ ഇത് എപ്പോൾ പഠിക്കും? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ
ഈ നാട്ടിൻപുറത്തല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു വലിയ മാവുണ്ടായിരുന്നു. മാവിന് നല്ലൊരു പരന്ന താന്നു കിടക്കുന്നൊരു ശകരമുണ്ട്. രാവിലെ കാപ്പൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കയറി, നിങ്ങൾ മാവേ കയറണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല, അവിടെ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കയറി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കും. ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ വിഷയം, അന്ന് പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ മിസ്സാകുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്, ലോജിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഗ്രഹിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും. നമ്മൾക്ക് വരുന്നൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചങ്ങ് പോവും. പഠിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുക. അപ്പോൾ പേരൻസ് തന്നെ പറയും, എൻ്റെ അച്ഛ 2 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ടാണ് അവൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നത്, പക്ഷെ പേപ്പറിലൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയും. സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ പഠിത്തം തന്നെ പഠിത്തം. ഈ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പേപ്പറിലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസിനൊന്നും പോകാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊബൈലൊക്കെ ഇനി തൽക്കാലം അമ്മയുടെയും പപ്പയുടെയൊക്കെ കൈ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇനി നോട്ടും ഷോർട്ട് നോട്ടും ഒക്കെ നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ഇനി പഠിച്ചത് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർക്കാനും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. തണുത്ത വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാതെയും പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതെയും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുക നന്നായിട്ട്. എനിക്ക് പേടി, നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ ഈ വലിയൊരു കമ്പ് പോലത്തെ ഐസ്ക്രീം സിപ്പപ്പ് അത് അന്നേരം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഊമ്പി പോകുന്നത് കാണാം. ദയവായിട്ട് ഇനി അതൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തുക. അതൊക്കെ ഏത് വെള്ളമാണ് എവിടെ നിന്നാണെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിനെ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി അതൊന്നും കൂടാതെ ശാന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മിടുക്കരായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ ഓർക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Thank you, Father. Every sparkle returns to darkness, every sound returns to silence, and every flower returns to sleep with the earth. Means every starting has an ending. The joys of school life was surely countless. Indeed, it was the best days of our life. You have all completed a cycle and about to start another. School life is just like a heaven. Big gangs of friends, silly fights, friendly teachers, combined studies, game period, group discussion, cultural programs, so many hands in one lunchbox, remarkable marks, terror of report cards, justified mistakes. Let's take this opportunity to celebrate all the memories you made in the school through years. Our teachers do not consider us less than their own children and teach us delightfully. As a child, when we need inspiration and encouragement, which we definitely get from our teachers, they teach us to get out of any bad situation in life through wisdom and patience. I would like to invite the coordinator of Class 10, Ms. Nizana, to felicitate the function. Good morning, beloved principal, vice principal, parents, teachers, and my dear students. It is my privilege to take this opportunity to extend my thanks to all our parents. Thanks for the support. Moreover, we had a relation which is so friendly as we were constantly in touch. And first, let me give you a few important instructions regarding our exam once we had in the last PTA meeting. So I hope today everyone got the hall ticket. The children had already, signed, and the parents, after the meeting, you have to do the signing of the hall ticket. And please remind about the dates of the examination. So on 15th we have English. 15th തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, സാറ്റർഡേ ഇംഗ്ലീഷ്. Then on 20th Thursday we have science, 25th Tuesday we have social science, and on 28th Friday we have Hindi, and Maths is on 10th March, Monday, Malayalam 17th Monday, and IT 18th March, Tuesday.
സോ നമ്മുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് കലണ്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സാം ടൈമിംഗ്, ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രീ ബോർഡ് 2 ഫോളോ ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം 10:30 to 1:30 ആണ്. 10:30 തുടങ്ങി 1:30 മണിക്കാണ് എക്സാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Your exam center is another school, so you will be taken from here to the school center. So you have to report your school at 8 a.m. And so morning by 8 o'clock everybody has to reach the school. ഇവിടുന്ന് തന്നെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിങ്ങളെ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നമ്മൾ 9 o'clock റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. 9:30 നമ്മൾ ഹാളിൽ കയറും. പിന്നെ 1 hour you are given or time for duly filling in your papers, hall ticket verification and all. അപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ യൂണിഫോമിൽ വേണം വരേണ്ടത്. ഈവൻ വെനസ്ഡേ യു ഹാവ് ടു വെയർ ദ റെഗുലർ സ്കൂൾ യൂണിഫോം. ID കാർഡ് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പം മറക്കാതെ അത് ധരിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക. പിന്നെ വാച്ചുകൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ അലൗഡ് അല്ല. എക്സാം ഹാൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആരും വാച്ച്, ALS അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, റൈറ്റിംഗ് പാഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല, അത് അലൗഡ് അല്ല. ഓൺലി യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പൗച്ച്. ബ്ലൂ പെന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും സ്പെയർ കരുതിയിരിക്കുക. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ, സ്കെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് യു മസ്റ്റ് കീപ്പ്. ആൻഡ് നോ കോയിൻസ്. You should not keep any coins or money in your hand. And പിന്നെ ഫാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ we had a discussion about the enrolling for the class 11th in our last PTA. So around 90 students have registered, parents have registered their names. So today before you leave you have to get the registration form from the office and get it in a week time. So you have the options, everything given in detail in the registration form. So please do that. എല്ലാ പാരൻസും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുക. എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. തിരിച്ച് എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So without hall ticket they will not permit you to be in the center. So അത് ലോസ് ആയി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ്. Just we will keep it here. And once again I express my thanks to the parents and now to my dear students. So as we reach the last day of our academic year, let us take a moment to reflect our journey. We have traveled together, had many challenges, and we had overcome and we had growth together, and we achieved a success together. And in this 1 year of our journey we had many beautiful memories and fun. But it is also true that we had been strict with you at times. That doesn't mean that we don't cherish you. It was just all part of our large effort to prepare you for the greater challenges in your life ahead. So in 1 week time, you are going to appear the board exam, which is considered to be your turning point in your life. So what I have to tell you is, be confident, be cool, calm and optimistic. There is nothing to fear. Just a simple test for understanding what you have taught in the class. Millions of students before you have taken this exam, and every year many do. So be cool and don't be tensed. And you all know the story of Seagull. We had first flight, the story of young Seagull. So even though the young Seagull was reluctant to take the first flight, once he attempts, he finds it smooth. So teachers have been testing your knowledge. You had many exams in the school, and make sure that you attempt all the questions, manage your time properly, and keep your mind happy, focus on your exams. So just 1 month, focus on your studies, avoid all the distractions. Keep your mobile, everything away. Do not call your friends, only
focus on your studies. And after a month, on March 18th, you are free. And good luck. May God bless you. I thank all of you for your presence and prayers on this function. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, Father. Today, you stand on the brink of a new chapter in your lives. Take a moment to reflect on everything that you have achieved. Let us take this day to celebrate all the memories we have made together, down the dates in this auditorium, classrooms, and corridors through so many years. Dear friends, you have been completing your formal studies, and may you all come with flying colors and honors. On behalf of Johor Public School, I wish you good luck, undying success, and all this best for you and your future. God bless you. Let's wind up the assembly with the school anthem. All are requested to stand up for the same. Thank you all.